안녕하세요. YTN 레저 스포츠 말이 좋다의 오수연입니다. 안녕하세요. 진유한입니다. 네, 요즘 재활승마가 화제입니다. 주의력 결핍 과잉 행동장애, 흔히 ADHD라고도 하죠. 이에 대한 재활승마 효과가 약물 치료 이상이라는 연구 결과가 발표됐습니다. 네, 그렇습니다. 삼성 서울병원 정유석 교수팀이 ADHD로 진단받은 아동들을 대상으로 연구를 진행했는데요. 12주 동안 재활승마 치료를 한 후 검사해본 결과 이 ADHD 증상이 뚜렷하게 호전되는 모습을 보였다고 합니다. 네, 상당히 놀라운 결과인데요. 이런 가운데 조만간 재활승마가 스마트폰 미디어 과몰입 치료에도 활용될 거라고 하죠. 네, 그렇습니다. KR의 인천 승마힐링센터는 내년부터 재활승마를 통해 스마트 미디어에 중독된 청소년들을 치료할 거라고 밝혔는데요. 재활승마는 약물 치료와 달리 부작용도 없고요. 또 운동도 되기 때문에 앞으로 더 각광받을 것으로 기대됩니다. 네, 말을 이용해 몸과 마음을 치유하는 재활승마, 우리 청소년들의 건강에 큰 도움이 되기를 바랍니다. 첫 순서는 세계적인 말산업 선진국 호주를 만나보는 시간입니다. 오늘은 조금 전에도 이야기를 나눴던 내용이죠. 재활승마에 대해서 준비했습니다. 네, 호주는 독일, 영국 등과 함께 재활승마가 많이 보급되어 있는 곳인데요. 여기에는 호주만의 특별한 문화가 바탕이 됐습니다. 어떤 건지 함께 만나보시죠. 시드니, 멜버른과 함께 호주의 3대 도시로 꼽히는 브리즈번입니다. 시내에서 차로 1시간 거리에 있는 아룬델 재활승마장을 찾았습니다. 1981년에 문을 연 이곳은 60명이 넘는 장애우들이 말을 타며 신체적 장애를 치료하고 있는 곳입니다. 첫 수업이 시작될 무렵 사람들이 하나둘 승마장으로 모여듭니다. 이들은 모두 재활승마를 돕기 위해 찾아온 자원봉사자들입니다. Started volunteering probably 5 months ago and been doing 3 days a week since then. Fun working here, seeing the kids when they're enjoying themselves as well. It's a good feeling. 잠시 후 첫 수업이 시작됐습니다. 9살 된 소녀 피아가 자원봉사자의 도움을 받아 말에 오릅니다. 피아는 신경계의 선천성 질환을 앓고 있습니다. 처음엔 5명의 도움을 받아 말을 탔지만 이제는 3명만 도와줘도 됩니다. So I'm just interested in here. She can use that. Okay, so let's going to go. We're going to turn. We're going to go back on the same track. Yeah. 말을 타는 자세도 바뀌어갑니다. 주로 엎드려서 말을 탔지만 이제는 제법 앉아서 목을 가누기도 합니다. 재활승마의 힘입니다. Good girl, Pia. Being on the horse, it helps her to have better sitting, and with the better core muscle building up, it is slowly getting her better. 3 times a week within 2 months, she'll be sitting up by herself. 10살인 율리도 선천적 신경질환을 갖고 태어났습니다. 3살 때 처음 걸음을 뗄 만큼 다리가 약하고 자세가 불안정했는데요. 재활승마를 시작하면서 율리의 몸에는 근육도 많이 생기고 움직이는 말 위에서 혼자 균형을 잡을 수 있을 정도로 자세도 좋아졌습니다. When she came first, she had to have a 2-side walker, side by side, and she was really wobbly, like she can't sit still, and the side walker have to hold her legs. But look at her now; she can ride pretty much by herself, and side walker just sort of there to guide her, but not support her. And she got the self-confidence that she can do it. She love it. 재활승마는 말을 타고 진행하기 때문에 장애우들이 평소 잘 사용하지 않던 근육과 신경을 운동시킬 수 있습니다. 말의 고삐를 놓고 2 팔로 링을 돌리거나 있는 힘껏 던지는 활동을 반복하는 것도 경직된 근육을 풀어주고 몸의 근력을 키우는 데 도움이 됩니다.
Doing the rings, they think it's a game, so they think it's quite funny. Gives them a bit of a chat. The throwing, like it helps their arms, their movement. All of the disabilities have a weaker side. One side is weaker than the other. And most times, if they're at home, they'll eat with one arm. They'll do things with one arm. We try to do it equally so that they're using both and they've got that ability to use both. 2시간가량 재활 승마를 하는데 드는 비용은 우리 돈으로 2만 원 정도. 일반적인 승마 강습비보다도 저렴합니다. 어떻게 이것이 가능한 걸까요? We also rely on companies and individuals who sponsor our horses. They pay for their vaccinations, their feeding, the money that they contribute goes towards the care for the horses. We also have open days where we have fundraisers, we have pony rides, sausage sizzles, we sell cakes. Everything that we do is to raise money so the children can ride and that we can keep the cost down. 호주의 재활 승마장은 주로 지역사회에서 마련한 기금으로 운영합니다. 시민들이 기부금을 내거나 말을 기증하기도 하고요. 자원봉사자로 참여해 재활 승마 진행을 도와주기도 합니다. 현재 호주 전역에는 10,000명이 넘는 자원봉사자들이 재활 승마장에서 활동하고 있는데요. 이들의 헌신 덕분에 수많은 장애우들이 저렴한 비용으로 재활 승마 치료를 받으며 큰 효과를 보고 있습니다. But mainly it's due to the hard work and the dedication of our volunteers who obviously come and help us for several hours a day where we don't have to pay them. Without them, Arundel Park would not survive. 정부의 재정 지원에 크게 의존하지 않고도 기부와 자원봉사의 힘으로 뿌리를 내려가고 있는 호주의 재활승마. 장애우들에게 회복과 치유의 기쁨을 선물하고 있습니다. 네, 재활승마장이 시민들의 기부금과 자원봉사로 운영되고 있다니 정말 놀랍습니다. 그래서 재활승마를 하는데 드는 비용이 저렴할 수 있었던 거군요. 네, 맞습니다. 현재 호주에는 30개가 넘는 재활승마장이 운영되고 있고요. 연간 7천여 명의 치료를 받고 있다고 하는데요. 이건 호주에 남다른 기부 문화가 있었기 때문에 가능한 일이라고 생각합니다. 네, 우리나라에서는 사실 재활승마 치료를 받고 싶어도 비용 때문에 힘들어하는 분들이 많은데요. 우리나라도 호주처럼 큰 부담 없이 재활승마 치료를 받을 수 있도록 다양한 지원이 이루어지면 좋겠습니다. 독일 베를린 남쪽에 위치한 작은 마을 슈토르코브에 얼마 전 거대하게 빛나는 목마가 설치됐습니다. 이를 제작한 사람은 디디 젬프티 씨. 손자와 함께 사다리를 타고 거대한 목마에 오르고 있는 바로 이분입니다. 독일의 유명한 발명가로 세계에서 가장 크고 기상천외한 자전거를 만들어 기네스북에도 오른 적이 있는데요. 이번에는 높이 8m가 넘는 흔들목마를 제작해 세계 신기록에 도전장을 내밀었습니다. 그는 자신의 흔들목마가 세계에서 가장 큰 흔들목마라고 말합니다. Ja, das ist was ganz Tolles. Passend zu Weihnachten, das größte Schaukelpferd der Welt. Das ist 9 Meter und 11 Zentimeter lang. Das ist 8 Meter und 12 Zentimeter hoch und 3,36 Meter breit. Und ist das größte Schaukelpferd der Welt. Das gab es schon mal in Israel, aber 2 Meter kleiner. Und wir als Weihnachtsmänner natürlich haben so viele Geschenke dabei und so viele Säcke müssen wir aufladen. Da brauchen wir was ganz Großes. Und das haben wir heute geschaukelt. 젠프트 씨의 흔들목마가 완성되기 전까지 세계에서 가장 큰 흔들목마는 이스라엘의 목수 오퍼모르 씨가 제작한 이 흔들목마였습니다. 높이 6.1m, 길이 7.6m, 너비 3.2m로 어린아이 50명이 동시에 탈 수 있을 정도로 큽니다. 그런데 젠프트 씨가 만든 흔들목마는 이보다 2m나 더 길고 더 높습니다. 6,000개의 LED 조명을 사용해 어두운 밤에도 아름답게 빛나는데요. 여기에는 젠프트 씨의 특별한 소망이 담겨 있습니다. Ja, es gibt ja politisch sehr viele Wünsche, die man hätte, aber ich wünsche eigentlich nur den eigenen Familien, alle Familien zusammen, dass sie zusammen Weihnachten finden und glücklich sind und mit ihrer Freizeit auch wissen, was anzufangen und sich des Lebens freuen, fröhlich ins neue Jahr kommen und vor allen Dingen gesund bleiben.
젠프트 씨의 바람대로 올해에는 세상 모든 사람들이 더욱더 따뜻하고 행복한 크리스마스를 맞이하길 바랍니다. 경마 팬들의 뜨거운 관심 속에 펼쳐진 그랑프리 대회에서 임성실 선수의 인디밴드가 절정의 기량을 선보이며 우승을 차지했습니다. 자세한 소식과 함께 말과 관련된 최신 뉴스 전해드립니다. 지난 15일 서울 경마공원에서 2300m 레이스로 펼쳐진 그랑프리 경마대회입니다. 올 한 해 뛰어난 활약을 펼친 16마리의 특급 경주마들이 총출동해 경마 팬들의 관심이 집중됐는데요. 경주가 시작되자 부경의 벌마의 꿈을 선두로 마리 대물, 스마트 문화기의 선두권을 형성해 레이스를 펼칩니다. 좀처럼 바뀌지 않던 순위는 4코너를 돌아 결승선 직선줄에 접어들면서 대혼전으로 치달았습니다. 중위권에서 기회를 엿보던 인디밴드가 놀라운 탄력을 보여주며 순식간에 벌마의 꿈을 제치고 선두로 부상했는데요. 지금 이 순간에 추격의 불씨를 당겼지만 승기를 잡은 인디밴드는 선두를 유지하며 가장 먼저 결승선을 밟았습니다. 이로써 인디밴드는 경남 도민일보배와 대통령배 우승에 이어 2013 그랑프리 우승컵까지 거머쥐며 명실상부 새로운 국산 최강마로 등극하게 됐습니다. 한편 이번 그랑프리 경주는 한국 경마 최초로 싱가포르의 크란지 경마장에 생중계됐는데요. 현지에서 2억 4,200만 원의 매출을 올린 것으로 집계됐습니다. 한국마사회는 이번 시범 송출의 성과를 발판으로 내년부터 서울 경마공원의 토요일 전 경주를 싱가포르에 송출할 예정인데요. 지속적인 송출국 확대를 통해 경마 산업 한류를 가속화시켜 나갈 계획입니다. 올해 서울 경마공원을 뜨겁게 달궜던 영광의 주인공들이 결정됐습니다. 서울 경마공원은 2013년을 빛낸 최우수 선수, 최우수 감독, 서울연도 대표마의 서승훈 선수와 지용철 감독, 지금 이 순간을 선정했는데요. 올해로 데뷔 3년 차인 서승훈 선수는 지난 10월 문세영 선수가 보유했던 최단 기간 100승 달성 기록을 4개월이나 앞당기며 한국 경마에 새로운 이정표를 세웠습니다. 11월에는 일본 도쿄 오이 경마장에서 열린 한일 경주마 교류 경주에서 쟁쟁한 일본 경주마들을 제치고 와츠빌리지와 우승을 차지했고요. 브리더스컵에서는 비인기마로 우승하며 파란을 일으키기도 했습니다. 지금 이 순간을 최고의 경주마로 만들어낸 지용철 감독은 박대응 감독과 최초의 여성 감독인 이신영 감독을 근소한 차로 따돌리고 서울 경마공원 최고 사령탑에 올랐습니다. 올해 6연승을 달성하며 눈부신 활약을 펼친 지금 이 순간은 2년 연속 서울 경마공원 연도 대표마에 올랐습니다. 최근 서울 사회복지 공동모금회에 경주마 이름으로 5천만 원을 기탁해 화제를 모으기도 했는데요. 국산 최강마 지금 이 순간은 이번 그랑프리 대회를 끝으로 경주로를 떠나 시수말로 활동할 예정입니다. 이 밖에도 최고령 우승 기록을 이어가고 있는 김기배 선수는 선수가 뽑은 최고 선수상, MI 이름으로 1,000만 원을 기부한 기룡우 마주는 마주가 뽑은 최고 마주상에 각각 선정됐습니다. 일요일 서울경마공원에서는 2013년 마지막 빅레이스가 펼쳐집니다. 시수말 대회를 위해 은퇴를 결정한 지금 이 순간에 자리를 두고 구계자들의 한판 승부가 펼쳐질 전망인데요. 조이러키와 광교비상은 이번 대회 강력한 우승 후보로 평가받고 있습니다. 조이러키는 지난 10월 경기도지사배에서 놀라운 경기력을 보여줬고 원정 레이스였던 경남도지사배에서는 2위를 기록했습니다. 거세마라는 한계로 3관 경주에 나서지 못한 광교비상은 최근 문화일보배와 일간스포츠배를 우승하며 3세 최강이라는 평가를 받고 있습니다. 이외에도 대통령배에서 4위를 기록하며 상승세를 달리고 있는 싱그러운 아침과 장거리에서 강한 모습을 보여주고 있는 로열 갤러퍼도 강력하게 우승에 도전하고 있습니다. 알고 보면 더 즐거운 경마. 오늘은 말을 보는 법에 대해서 알아보겠습니다. 경주 전 예시장이나 주로에서 어떻게 좋은 말을 구별할 수 있을까요? 함께 만나보시죠. 경마는 말을 보는 것으로 시작해 말을 보는 것으로 끝난다. 이런 말 들어보셨습니까? 경마에서 말을 보는 식견은 혈통을 분석하는 것만큼이나 중요하다는 뜻인데요. 흔히 말을 본다라고 하면 말을 구매하는 마주들이 좋은 말을 선별하기 위해 필요한 일이라고 생각합니다. 하지만 예시장이나 주로에서 말의 체형과 운동 능력을 파악할 수 있다면 경주를 분석하는 데 큰 도움이 됩니다. 예시장에서 경주마를 살펴볼 때 마체의 각 부위에 좋고 나쁨을 판단할 수 있는 안목을 우선적으로 길러야 하지만
항상 전체적인 말의 밸런스를 염두에 두고 공부해 나가는 것이 중요합니다. 왜냐하면 경주마는 다리로만 뛰는 것이 아니라 몸 전체를 이용해 달리는 생명체이기 때문인데요. 따라서 체고와 체장의 비율이라든지 아니면 후구, 즉 엉덩이의 길이와 폭이 체형과 적당한지, 다리의 두께와 길이, 그리고 굽의 크기 등은 적정한지 면밀히 살펴야 합니다. 말의 전체적인 밸런스를 좀 더 구분하면 목과 어깨의 밸런스, 어깨와 허리의 밸런스, 몸통과 다리의 밸런스로 나눌 수 있습니다. 흔히 어깨가 서 있다 또는 누웠다라는 표현을 하는데 이상적인 어깨의 각도는 45도 정도입니다. 경주마에게 목의 기능은 상당히 중요한데 일반적으로 길고 가는 목이 짧고 굵은 목보다 좋은 형태라고 말할 수 있습니다. 목과 어깨의 밸런스는 경주마의 거리 적성에도 크게 영향을 미치는데요. 어깨가 서 있는 말은 상대적으로 거리 적성이 짧다고 할 수 있겠습니다. 이번에는 어깨와 허리의 밸런스에 대해 살펴보겠습니다. 허리의 생김새는 체구와 비례하지 않으며 덩치가 큰 말도 빈약한 허리를 가질 수 있으며 작은 체구의 말도 필요 이상으로 허리가 큰 경우가 많습니다. 어깨와 허리의 밸런스는 말 전체의 밸런스라 해도 과언이 아닐 만큼 중요한데요. 여기에서 말하는 허리란 광의의 개념으로 좁은 의미에서 허리부터 엉덩이 끝까지의 길이를 가리킵니다. 이 허리의 폭이 좁은 말은 훈련으로 극복할 수 없는 선천적인 결함이라고 말해도 무방한데요. 말을 측면에서 봤을 때 머리에서 어깨까지의 길이를 10이라 가정한다면 허리의 폭이 8 이상이 되는 것이 적당하다고 할 수 있겠습니다. 마지막으로 몸통과 다리의 밸런스입니다. 경주마의 체고와 체장의 균형이라고 할 수 있는데요. 체고는 목의 끝부분에서 다리까지의 길이, 체장은 가슴부터 엉덩이까지의 길이를 말합니다. 이론적으로는 체고와 체장이 같은 정방형의 체형이 이상적이라고 할 수 있겠는데요. 하지만 현실에서는 이런 정방형의 체형을 찾는 것은 쉽지 않습니다. 따라서 경주마의 체장과 거리 적성의 상관관계만을 놓고 본다면 단거리마의 경우에는 체장이 다소 짧고 거리가 느는 장거리마일수록 체장이 긴 것을 확인하실 수 있습니다. 경주를 분석할 때 해당 경주의 거리, 경주마의 혈통, 그리고 체형 분석까지 고려한다면 보다 더 즐겁게 경마를 즐길 수 있을 것입니다. 네, 크리스마스가 며칠 남지 않았습니다. 올해에는 또 어떻게 보낼까 고민하는 분들 많으실 것 같은데요. 말을 좋아하는 분들을 위해서 특별 전시회 소식 전해드리겠습니다. 네, 말, 사람, 그리고 치유를 주제로 마련된 미디어 아트 특별전인데요. 서울 경마공원에 있는 말 박물관에서 열리고 있습니다. 관심 있으신 분들 한번 들려보시면 좋겠네요. 네, YTN 레저 스포츠 말이 좋다. 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 크리스마스가 껴있는 한 주 여러분 모두 즐겁고 행복하게 보내시고요. 저희는 다음 주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 네, 함께해 주신 여러분 고맙습니다. If anybody sees the way